Dear students, Namaste. Welcome back to my class. It's me, Ram Joshi. In this class, I help you to interpret the charts, tables and diagram. In my previous class, I have prepared a video about the interpretation of charts, tables and diagram, in which I have discussed about the major vocabularies which help to describe, to interpret charts, tables and diagram. The video that I have already prepared about the interpretation of charts, tables and diagram will help you to learn about the interpretation of charts, tables and diagram better. In this class, I will interpret different charts, tables and diagram. I will write the answer of the questions which have been frequently asked in the examination of grade 8, 9 and 10. Before learning about the interpretation of charts, tables and diagrams, let's observe some of the questions that have been asked in different examinations. Dear students, pause the video and read the instruction carefully which is given with the questions. In this video, I will interpret table, pie chart and diagram which is frequently asked in the examination. Sometimes there may be guidelines with the question, or sometimes there may not be guidelines with the question. In this video, I will write the answers of all these questions. So please watch the video until the last if you want to learn to interpret charts, tables and diagrams in detail. So let's start to describe table first. Okay, we observed different questions about interpretation asked in different examination of grade 8, 9 and 10. Now let's start to interpret the charts, tables and diagram from this table. First of all, I interpret this table, then I will gradually interpret pie chart, diagram and pictures. Every student should consider these 5 points to interpret charts, tables and diagram. Without these 5 points, our answer cannot be complete. If we are going to interpret table or any chart or any diagram, we should include these 5 points in our writing. First one is description. Whatever we see in the table, we should describe. जे हामीले यहाँ देख्छौं त्यो कुराहरु हामीले डिस्क्राइब गर्ने हो. जे देख्छौं त्यही डिस्क्राइब गर्ने हो. Then second one is comparison. We should compare the data which have been included in the table, charts and diagram. Suppose here fiction, poetry, play, prose and here is their number. Then we should compare. कुन बढी छ कुन कम छ त्यो कुराहरु कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ. Then analysis. कुनै एउटा लाइब्रेरीमा यति किताब हुनु ठीक हो कि यी चारवटा बाहेक अरु कुनै बढी क्याटेगोरीमा बुक हुनु पर्थ्यो कि कुनै लाइब्रेरीमा यो कतिको उपयुक्त हो. कुनै लाइब्रेरीमा यो क्याटेगोरीका यति पुस्तकहरु हुनु कस्तो हो, यो कति ठीक हो कति बेठिक हो विश्लेषण गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीले दिनुपर्ने सजेसन. यो लाइब्रेरीमा कुन क्याटेगोरीका कतिवटा पुस्तक भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, आफ्नो सामान्य सुझाव दिने. यो टेबल क्वेशनमा दिएको हुन्छ. हामीले यो भन्दा अगाडि नै विभिन्न प्रकारका क्वेशनहरु हेरिसक्यौ. When we interpret charts, tables and diagram, we should write 1 or 2 paragraphs. Minimum 1 paragraph, maximum 2 paragraphs. We should write 1 or 2 paragraphs while interpreting charts, tables and diagrams for 5 marks. If the question has been asked for 10 marks, then we should write 3 paragraphs as well. That depends on the marks of the question. अब यो टेबललाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि कसरी कसरी सुरु गर्ने, सुरुको सेन्टेन्स सुरुवात विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ. यो सोजको ठाउँमा हामीले अरु धेरै भर्बहरु लेख्न सक्छौं. अहिले मैले यहाँ सोज लेखेको छु. अब जे यसमा दिएको छ सुरुमा 1 नम्बरमा के भन्छ, जे यहाँ दिएको छ त्यही यहाँ लेख्ने.
यो एउटा प्याराग्राफ भयो, यो प्याराग्राफमा डिस्क्रिप्सन लेख्ने, यो प्याराग्राफ यो डिस्क्रिप्सन आधारित हो, डिस्क्रिप्सन हो, यो सबै जे यहाँ दिएको छ त्यही यहाँ लेखिएको हो, आफ्नो तर्फबाट केही लेख्नु पर्दैन। इन्टरप्रिटेसन अफ चार्ट्स टेबल भनेको टेबललाई ल्याङ्ग्वेजमा लैजाने हो, गणितलाई भाषा बनाउने हो, अरु केही होइन। त्यसैले दिस मेजर्स आवर ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी, हाउ वी ट्रान्सफर द पिक्चर्स टेबल्स इन ल्याङ्ग्वेज। यस, सो वी क्यान स्टार्ट। सुरुको सेन्टेन्स अब के लेख्ने त? द टेबल शोज, यो टेबलले देखाउँछ, द टेबल शोज द नम्बर अफ बुक्स according to the genres of literature. Here are different genres of literature. These are 4 genres of literature. Then these are the number of books. यो टेबलमा 4 वटा साहित्यका विधाहरू, 4 वटा साहित्यका विधाहरू दिएका छन्। त्यही कुरा यहाँ सेन्टेन्समा लेखेको हो। द टेबल, यो टेबल हो, पाइ चार्ट होइन, त्यसैले टेबल भनेको। The table shows the number. The table shows the number of books according to the genres of literature. यो लिटरेचर का जनरज अनुसार किताबहरूको संख्या दिएको छ। त्यसपछि अरु थप कुराहरू हो, क्रमशः लेख्दै जाने। अरु के लेख्ने त अब यसको बारेमा जे यहाँ छ त्यही लेख्ने हो। As presented in the table, टेबलमा प्रस्तुत गरिए अनुसार there are 4 genres of literature. टेबलमा 4 वटा साहित्यका विधाहरू छन्। यी साहित्यका विधाहरू 4 वटा छन्। यो लेख्यौं 4 वटा छन् भन्ने लेख्यौं। द जनरज आर फिक्सन, पोएट्री, प्ले एन्ड प्रोज। यी 4 वटा फिक्सन, पोएट्री, प्ले एन्ड प्रोज, यो 4 वटा छन् भन्ने भयो। एज गिवन इन द टेबल द नम्बर अफ फिक्सन इज 125। टेबलमा दिए अनुसार फिक्सन को किताब को संख्या कति छ? 125। टेबलमा दिए अनुसार फिक्सन का किताबहरू, कथा उपन्यास का किताबहरू कति छन्? 125 छन्, 125। अनि त्यसपछि देयर आर 75 बुक्स अफ पोएट्री। पोएट्री का 75 बुकहरू छन् भन्ने भयो। द नम्बर अफ प्ले इन द टेबल इज 100। प्ले को संख्या 100 छ, 100 वटा पुस्तकहरू छन्। देयर आर 125 बुक्स अफ प्रोज इन द टेबल। टेबलमा प्रोजका 125 वटा किताबहरू छन्। जुन यो टेबलमा दिएको छ डेटा, त्यही डेटालाई हामीले सेन्टेन्समा लेख्ने हो, अरु केही गर्ने हैन। यो 1 नम्बरमा आधारित, पोइन्ट 1 नम्बरमा आधारित इन्टरप्रिटेसन गर्यौं, जे देख्यौं त्यही गर्यौं। अब यो कम्प्यारिजन, एनालिसिस एन्ड सजेसन दोस्रो प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो। यो फर्स्ट प्याराग्राफ भयो, जे देख्छौं त्यही लेख्छौं, इन्टरप्रिटेसन। देन इन सेकेन्ड प्याराग्राफ we should include the points based on comparison, analysis and suggestion. दोस्रो प्याराग्राफमा हामीले कम्प्यारिजन, एनालिसिस एन्ड सजेसनमा आधारित लेख्नु पर्छ। यसैको बारेमा यो डेटा कस्तो छ, ठीक छ कि छैन, कुन बढी छ, कुन कम छ, त्यसको कम्प्यारिजन गरेको हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो। अब त्यो म एकैछिन लेख्छु, लेखेर फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। लेख्दै गयो भने भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर छोट्याउनको लागि एकछिन म लेख्छु यो अनि देखाउँछु। I have written second paragraph based on comparison, analysis and suggestion. It is not necessary to write more sentences and more paragraphs including these criteria. Just we have to write 1 or 2 sentences covering the criteria of these 3 points. Okay, let's discuss about the second paragraph. What I have written here. The number of books mentioned in the table varies from genre to genre. यो टेबलमा किताबको संख्या यो जनरा अनुसार फरक छ भनेको हो यो सेन्टेन्सले। तर but the number of fiction and prose is equal. तर फिक्सन र प्रोज को संख्या बराबर छ, यो तुलना गरेको हो। द नम्बर अफ बुक्स अफ प्ले इज मोर देन पोएट्री। पोएट्री को किताबको भन्दा प्ले का किताबको संख्या बढी छ
भनेको यो हामी देख्न सक्छौं यहाँ पोएट्रीको 75 प्लेको 100 त्यसैलाई सेन्टेन्समा लेखेको देन अनदर द बुक्स अफ पोएट्री आर इन लेसर नम्बर देन अल जनरल्स अफ लिटरेचर यी लिटरेचरका सबै जनरा भन्दा पोएट्रीको किताबको संख्या कम छ भन्यो सबैभन्दा कम यो त्यसपछि यी दुईवटाको बराबर यसको भन्दा बढी भन्ने भयो यो कम्प्यारिजन भयो त्यसपछि अब एनालिसिसको एउटा सेन्टेन्स द नम्बर अफ बुक्स प्रेजेन्टेड इन द टेबल इज नट सफिसिएन्ट फर कम्प्लिट लाइब्रेरी यदि यो कुनै लाइब्रेरीको डेटा हो भने कम्प्लिट लाइब्रेरीको लागि यो डेटा पुरा छैन सफिसिएन्ट बुक छैनन् भनेको यो सेन्टेन्स आफ्नो विचार लेखेको हो त्यो अनि यो कम्प्यारिजन सामान्य एनालिसिसको भयो त्यसपछि देयर शुड बी बुक्स अफ साइन्स फिलोसफी एन्ड बिजनेस इन लार्ज नम्बर फर बेटर लर्निङ यो लाइब्रेरीमा अरु क्याटेगोरीका किताबहरू र बढी नम्बरमा भइदिएको भए विद्यार्थीको लागि सिकाइ राम्रो हुन्थ्यो विद्यार्थीको राम्रो सिकाइको लागि सहयोग हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो सुझाव सहितको विचार राखेको छ यसरी दुईवटा प्याराग्राफ हामी लेख्न सक्छौं यसैगरी क्रमशः पाई चार्ट र डायग्रामको सिकौं डियर स्टुडेन्ट्स सेकेन्डली आई हैव डिस्क्राइब्ड द पाई चार्ट दिस इज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन इन डिफरेंट examinations of grade 8 9 and 10 to make the video short I have written the answer of the pie chart here I have written 2 paragraphs please pause the video and read the answer in detail. If you have any question, then write your question in the comment box below. Secondly, this is the description of diagram. So, similarly, stop the video and read the answer or read the interpretation of the diagram and learn to interpret the charts, tables and diagram. In this diagram, I have written 2 paragraphs. This is first introductory paragraph and this is the second paragraph which includes comparison, analysis and the suggestion about the diagram. I hope you will read the interpretation of diagram on the screen and you will learn to interpret charts, tables and diagram in detail. Please read all the sentences. आजको यो क्लासमा हामीले टेबलको इन्टरप्रिटेसन हेर्यौं पाई चार्टको हेर्यौं र डायग्रामको हेर्यौं यसैगरी पिक्चरको लिस्टको अरु डायग्राम टेबलको डिस्क्राइब गर्ने हो अब तपाईहरुले यी टेबल पाई चार्ट र डायग्रामका इन्टरप्रिटेसन हेरेर अरु धेरै परीक्षामा आउने टेबल चार्ट्स डायग्रामको इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा छ आजको तपाईको महत्त्वपूर्ण टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Thank you very much for your invaluable time for this class. See you again in next class. Bye bye.